мавзӯи кинематикаро пурра бо диққат, муфассал ва чуқур дида мебароем. пеш аз он ки мо дар бораи кинематика шурӯъ мекунем, ба мо зарур аст ки мо дар бораи векторҳо маълумот дошта бошем. Дар бораи векторҳои воҳидӣ, бузургиҳои векторӣ ва дигару дигар. вектор чист? Вектор гуфта ин порчаи самтдорро меноманд ва албатта бузургии векторӣ, агар мо ягон вектори аро дар назар гирем, бузургии векторӣ ин бузургие мебошад ки ҳам дорои қимати ададӣ ва ҳам самт мебошад. Яъне мо вақте ки дар бораи бузургии векторӣ, дар бораи вектор суҳбат мекунем, мо танҳо агар дар бораи қимати он суҳбат кунем, ин хатост. Яъне вақте мо вектор мегӯем, ҳам бояд дар назар дошта бошем қимати ададӣ, яъне бузургӣ, яъне модули он, ҳам самт. барои ҳамин дилхоҳ вектори а ишора карда мешавад. Дилхоҳ вектори а ин иборат аст аз бузургии ана ҳамин вектор, яъне қисми, яъне модули ана ҳамин вектор зарби як вектори воҳидие ки самти ана ҳамин векторро ифода мекунад. Яъне дар инҷо аллакай мо бо мафҳуми вектори воҳидӣ бояд шинос шавем ки вектори воҳидӣ чист. ҳозир ман дар бисёри адабиётҳо, дар адабиётҳои гуногун, адабиётҳои англисӣ ҳастанд, русӣ ҳастанд, ҳар намуд векторҳои воҳидиро ҳар хел ишора мекунанд. мо метавонем ки ин тавр ишора мекунанд, яъне ай болояш ана ҳамин хел ишорадор, ё ин ки мегӯянд ки вектори а ин баробар аст а зарди ей а. ей а ин вектори воҳидие ки самти худи ана ҳамин аро ифода мекунад. мо дар навори дар ин дарс мо кӯшиш мекунем ки бо ана ҳамин векторҳои е, яъне бо ҳарфи ей, индексаш ҳамон вектор, ишора кунем векторҳои воҳидиро. дар инҷо агар мо вектори воҳидии е аро ёбем, ин баробар аст ба а тақсими а. яъне вектори воҳидӣ ин, ҳозир инро мо муайян мекунем ки вектори воҳидӣ чист. Вектори воҳидӣ ин векторе мебошад ки самти муайянро ифода мекунад, аммо бузургии он, модули он ба як баробар аст. яъне модули ин вектори воҳидӣ ба як баробар аст. барои ҳамин номи онро вектори воҳидӣ мегӯянд. Бо забони русӣ единичный вектор ва бо забони англисӣ unit vector мегӯянд. ин вектори воҳидӣ мебошад ки вазифаи он самтро муайян кардан аст. яъне агар мо ягон вектори а дошта бошем, ана ҳамин дарозии вектор. дарозии вектор мумкин ду бошад, яъне модули дарозии вектор ба ду баробар аст. аммо як вектори воҳидӣ дорем ки е а самти ана, танҳо самти инро ифода мекунад, дарозии онро не, танҳо самти ана ҳамин вектори моро ифода мекунад. яъне агар мо худи вектори аро нависем, худи вектори а ин ба ҳосили зарби модули ҳамин вектор зарби самти он, яъне вектори воҳидии он баробар аст. чаро ки мо дар инҷо навистем а баробар аст ба а зарби е а. ин вектори воҳидӣ мебошад ки вектори воҳидиро дар тирҳои координатӣ ҳам ворид кардан мумкин аст. ва пеш аз он ки ҳоло мо ба тирҳои координатӣ, ба системаи координатии декартӣ ва дигар намуд системаи координатаҳо гузарем, дар бораи векторҳо каме бисёртар суҳбат кардан зарур аст, лозим аст ва зарур аст. вектор, мо дорем ҷамъи векторҳо. ҳозир пеш аз он ки ба ҷамъи векторҳо мегузарем, мо ҳосили зарби векторро ба ягон скаляр мебинем. яъне агар мо вектори а дошта бошем, тавре ки мебинем, ман дар инҷо самтро ҳам нишон дода истодам. вектори аро мо бо ягон бузургии скалярии а зарб занем, агар ба бузургии скалярии а зарб занем, дар инҷо худи дарозии вектор қад-қади самти худаш, яъне қад-қади самти худи ана ҳамин вектори а маротиба, аи хурд маротиба зиёд мешавад. биёед дар инҷо ман бигӯям, чунки аи хурд ва аи калон ҳангоми гуфтан номувофиқ ҳастанд каме. барои ҳамин ягон скаляри, бузургии скаляри б дорем ки онро бо вектори а зарб мезанем ва дар натиҷа вектори а б хурд маротиба зиёд мешавад, дарозии вектор. аммо дарозии вектор қад-қади ана ҳамин самти худи а зиёд мешавад. яъне метавонад вектори мо, агар б мо ду бошад, фарз кардем, вектори мо қад-қади ана ҳамин ин i1 буд, мешавад i2 ки i2 аз рӯи самт ба i1
موافق است اما از روی بزرگی به مراتب زیادتر است. یعنی هنگام ضرب زدن وکتور با یگان اسکالر ما یک وکتور دیگری حاصل میکنیم که سمت آنها موافقند. یعنی اگر ما نویسیم که در اول ا1 ما این بود به ضرب ا ا1 ما ا بود، ا1 ما با خود ا برابر بود، ا2 ما این میشود که ا ضرب ب یا اینکه ب ضرب ا فرق ندارد چون که در اینجا اسکالر است. یعنی ا2 این میشود که ب مراتب از ا کلان است از روی مودول. اما ببینید که از روی سمت آنها برابر هستند. اگر ما گوییم که یک وکتور واحدی سر دهیم در سمت ا، یک وکتور واحدی ا وکتور واحدی، پس ا1 ما برابر میشود با ا1 ما برابر میشود با خود ا ضرب ا و ا2 ما این برابر میشود با خود ا ضرب ب یا اینکه ب ضرب ا، یعنی دو ا یا اینکه یک از یک ا یک از سه فرق نداره، یعنی ب مراتب است از زیاد است در روی وکتور ضربی باز همان ا، یعنی سمت آنها ا1 و ا2 ا1 و ا2 هم سمت باقی میمانند و هنگام ضرب زدن وکتور با یگان اسکالر سمت آن تغییر نمی‌یابد. این را ما باید به اعتبار گیریم. و اکنون بیایید درباره جمع وکتورها صحبت می‌کنیم. جمع وکتورها ما داریم یگان وکتوری ا بعد یگان وکتوری ب صحبت می‌کنیم که هنگام جمع کردن این دو وکتور ما چی رو به دست می‌آوریم؟ ما یگان وکتوری 3 رو به دست می‌آوریم که از انا همین طور روانه است. وکتوری 3 یعنی چنین نوشتن ممکن است. معنای آن از کوچیش گرفته شده است. یعنی ما میتوانیم که از نقطه از انا همین نقطه به این نقطه با چند طرز با دو طرز آییم. یعنی ما میتوانیم که اول از این نقطه به این نقطه آییم، یعنی کوچیش ا قدر کوچیش کنیم، بعد از این نقطه به این نقطه ب قدر دیگر کوچیش کنیم، اما ما میتوانیم که بجای این کوچیش از انا همین نقطه راست به انا همون نقطه آخره رسیم. یعنی ما میتوانیم یا این طور اول کوچیش ا کنیم بعد کوچیش ب، یا اینکه میتوانیم که یعنی این برابر قوه است با اونه که ما میتوانیم تنها کوچیش 3 رو انجام دهیم. یعنی معنای انا همین جمع وکتورها رو میتوان با کوچیش شرح داد. یعنی ا جمع ب برابر 3 هست که از اینجا ما میتوانیم که تئورم کوسینوس ها رو اثبات کنیم. بعد درباره کنج بین وکتورها، انا همین سمت وکتورها خیلی مهم است. سمت وکتور خیلی مهم است. برای همین وقتی که ما در اینجا ببینید که ما یک سکنجه حاصل کردیم و اگر این سکنجه رو چنین تصویر کنیم، این رو ا گوییم، این رو ب، این رو س، در اینجا سمت رو نشان ندهیم، در جمع وکتورها ما نمیدونیم که چی با چی جمع شده است با چی برابر شده است. برای همین سمت خیلی مهم است. سمت خیلی مهم است. انا همین سمت در رسم باید نشان داده شود. و کنج بین دو وکتور رو ما باید استفاده بریم. کنج بین دو وکتور چیست؟ برای معاین کردن کنج بین وکتور ا و ب ما باید از دوام وکتور ا، یعنی از سمت وکتور ا به سمت وکتور ب به کنج خورد تاب خوریم. یعنی انا این میشود که کنج بین وکتور ا و ب در این سه کنجه بعضی ها ممکن که در اینجا خطا کنند که کنج بین وکتورهای ا و ب رو انا این کنج گیرند، اما این خطا است چون که ببینید که سمت ا این طرف است، سمت ب اون طرف. کنج بین آنها این میشود که از دوام، یعنی از دوام ا به ب، یعنی سمت ا به اون طرف روان است و سمت ا به این طرف روان نیست که ما کنج بین آنها رو این طرف گیریم. و یعنی کنج بین دو وکتور انا همین طوری که من نشان دادم همین طور معاین کرده میشن. و اگر اینجا رو ما یگان کنج الفا گیریم، اینجا میشود که پی طرح الفا، یعنی 180 گرادوس مینوس الفا. در اینجا می استعمال ضرب اسکالری دو وکتور رو میبینیم. ببینید که وقتی ما یگان وکتور داریم، وکتور ا و ب، ضرب اسکالری دو وکتور این رو به انگلیسی دوت پروداکت هم میگویند. دوت پروداکت یعنی ضرب اسکالری، اسکالرное умножение двух векторов по زبان روسی. چون این میشه ضرب اسکالری دو وکتور ا و ب. ضرب اسکالری اول نتیجه آن رو میبینیم که نتیجه ضرب اسکالری دو وکتور همه وقت اسکالر است. یعنی اگر ما دو وکتور رو اسکالری ضرب کنیم، نتیجه آنها باید اسکالر باشد، یعنی اسکالر میشه.
و نتیجه اونها میشود که مدول A ضربی مدول B ضربی کوسینوس کنج بین آن همین وکتورها. این کنج رو من با الفا در اینجا اشاره کردم، کوسینوس کنج بین دو وکتور. اما این کنج چطوری که من نشان دادم همون طور معین کرده میشود. هنگامی وقتی که وکتور A با وکتور B پرپندیکولار است، در این حالت A ضرب B، یعنی اگر که وکتور A با وکتور B پرپندیکولار باشند، A ضرب B برابر میشود با 0، برابر میشود با 0. یعنی ضرب اسکالاری دو وکتور با 0 برابر میشوند. و اگر A با B هم سمت باشند، A ضرب B برابر میشود با A ضرب B. یعنی کوسینوس کنج بین این دو وکتور 0 میشود، کوسینوس 0 این میشود 1 و A ضرب B در اینجا کوسینوس 0 1 میشود. و اگر که A و B مقابل سمت باشند، یعنی کنج بین 180 گرد باشد، حاصل ضرب اسکالاری آنها این میشوند که A ضرب B ضرب اسکالاری دو وکتور برابر مینوس AB، یعنی حاصل ضرب اسکالاری آنها یک بزرگی منفی میشود. بعدتر ضرب وکتوری دو وکتور و دیگر نمود ضرب‌های این ضرب آمیخته وکتورها رو هم دیده برآمدن ممکن است، دیده میبریم بعدتر. اما حاضر باشد از این استفاده برده ما تئورم کوسینوس ها رو اثبات میکنیم. ما داریم یک بار دیگر تصویر میکنم، یعنی که همین رسم ها کفایه. بیاید فرض میکنیم که ما باید خود بزرگی سه رو ببینیم، یعنی درازی انا همین طرف سکونجه رو ببینیم. آره همین از انا همین فرمول از هر دو طرف است کوادرات، یعنی هر دو طرف این فرمول رو، این مدل رو، این برابری رو با کوادرات میبریم. در اینجا میشه 3 در کوادرات این برابر است با A جمع B در کوادرات. این چونین طوری که ما گفتیم اگر که وکتور A و وکتور B یعنی دو وکتور با هم دیگر پارالل باشند و سمت‌های آنها موافق باشد، یعنی هم سمت باشند، حاصل ضرب اسکالاری آنها این میشود که حاصل ضرب مدول آنها. پس اگر ما گوییم که وکتور 3 در اینجا میدونیم که 3 در کوادرات میشود وکتور 3 ضرب وکتور 3، یعنی وکتور 3 ضرب وکتور 3 میشود انا همین وکتور 3 در کوادرات، این میشود که 3 ضرب 3، چون که کنج بین خود وکتور با خود آن این 0 است. پس کوسینوس 0 1 میشود، این میشود 3 در کوادرات. یعنی از اینجا با خلاصه آمدن ممکن است کوادراتی وکتور این میشود کوادراتی مدول آن. این رو قید کرده در یاد گرفت که کوادرات دل خو وکتور این میشود کوادراتی مدول آن، یعنی 3 وکتور کوادرات میشود کوادراتی مدول آن. پس در اینجا می‌نویسیم 3 در کوادرات برابر اینجا رو موافق فرمول ضرب مختصر می‌کشیم، کوادراتی A وکتور A این میشود کوادراتی مدول آن جمع دو چنده حاصل ضرب آنها جمع کوادراتی وکتور B میشود کوادراتی مدول آن. و در اینجا ما داریم A ضرب B، در اینجا ما داریم A ضرب B ضرب اسکالاری دو وکتور و البته این رو 3 کوادرات برابر A کوادرات جمع، بیاید اول B کوادرات رو می‌نویسیم، بعد جمع 2 A ضرب B میشود A ضرب B مدول هایشان ضرب کوسینوس کنج بین آنها. کنج بین A ضرب B چطوری که می‌بینید با واسطه کنج بین آن همین دو طرف سکونجه چنین وابستگی دارد، یعنی کنج بین A و B الفا میباشد. اما ما اگر این بیاید این رو اگر ما فی گوییم، فی کنج بین دو طرف سکونجه رو ما فی گوییم، الفا با فی چنین وابستگی دارند. کوسینوس در اینجا الفا البته و الفا ما این میشود که پی طرح فی. پس ما میدونیم که کوسینوس پی طرح فی از فرمول فرق کنجا کوسینوس پی طرح فی این میشود کوسینوس پی ضرب کوسینوس فی، در اینجا طرح باشد علامت عوض میشود سینوس فی ضرب سینوس فی. کوسینوس پی این مینوس 1 میشود، مینوس 1 ضرب کوسینوس فی، سینوس پی 0 میشود، این از 0 میشود، یعنی کوسینوس پی طرح فی این میشود مینوس کوسینوس فی. این را البته دانستن همین طرف من ایسه میشونم، ولی من اثبات کردم.
کاسینوس پی تعریفی میشود مینوس کاسینوس پی. برای همین در اینجا اثبات این نه اونقدر شرط بود. در اینجا این میشود که 3 کوادرات، یعنی در اینجا اگر با کاسینوس پی نویسیم در اینجا میشود مینوس علامت مینوس پیدا میشود که خودی آن همون تئورم کوسینوس ها اثبات میشود. در تئورم کوسینوس ها کنجی که در آنجا بود این کنج بین دو طرف یک کنجه است. بیایید اکنون میگذاریم به ضرب وکتوری دو وکتور. ضرب وکتوری دو وکتور اگر ما یکم وکتوری ا داشته باشیم یعنی وکتور произведение векторов یا اینکه کراس پروداکت، در این دات پروداکت میشود به زبان انگلیسی، نش کراس پروداکت. در ادبیات ها بعضا چنین اشاره میشوند ضرب وکتوری دو وکتور، یا اینکه بعضا یا چنین استفاده میشوند یا اینکه تنها ا و ب در داخل قوس کوادراتیکی با ورگول جدا کرده شدهاند. این ضرب وکتوری دو وکتور میباشد که در ضرب وکتوری دو وکتور نتیجه آن یعنی نتیجه یک وکتور دیگر حاصل میشود که به همواری ا و ب پرپندیکولار روان است حاصل میشود. یعنی وکتوری ا ضرب وکتوری ب این میشود، آن را میتوانیم ا و ب رو در تیرهای کوردیناتی تقسیم کنیم، اما حاضر من تنها در اینجا 3 می نویسم. اما 3 پرپندیکولار است به همواری ا و ب. یعنی چطور ما اگر ا و ب داشته باشیم اینجا وکتوری ا، اینجا وکتوری ب، وکتوری c به همواری اینها، یعنی کنج بین اینها یکم الفا، وکتوری c به همواری ا و ب پرپندیکولار می شود و این رو حاضر من با روچکه های فوده میکنم. یعنی اگر من یک وکتوری ا داشته باشم یک وکتوری ب، در اینجا این روچکه وکتوری ا می باشد، روچکه سی و وکتوری ب، اینش باشد وکتوری c. وقتی که من ا رو با ب ضرب میزنم این ا ضرب ب می باشد ا ب، وکتوری c پرپندیکولار به همواری آنها حاصل می شود، یعنی آن همین طور حاصل می شود. و اما وکتوری c در اینجا ببینید که می تواند که این طور حاصل شود یا اینکه این طور حاصل شود. این از سمت ا و ب وابسته است. برای همین اگر ما وکتور در اینجا برای سمت c رو معین کردن، یعنی سمت وکتوری نتیجوی رو معین کردن، وکتوری که در نتیجه ضرب وکتوری دو وکتور حاصل میشد برای سمت آن رو معین کردن از قاعده دست راست یا که قاعده پرمچه استفاده بردن لازم است، استفاده بردن ممکن است. و ما از سمت ا به سمت ب وقتی در اینجا ببینید که در ضرب وکتوری فرق بین ضرب وکتوری است که در یک از فرقش همین است که در ضرب وکتوری انا همین جای ا و ب مهم است، یعنی ا ضرب ب از ب ضرب ا فرقی با کلی فرق میکند، برای همین جای آنها مهم است. وقتی که ا ضرب ب ما باید از سمت ا به سمت ب تاب کنیم. در این رسم ببینید که رسم کمی خطا است، همین وکتوری c با پایان حاصل میشده است. در همین رسم معین میکنیم و موافق قاعده دست راست از سمت ا به سمت ب تاب میخوریم. ببینید انا همین تاب میخوریم و انا همین سمت نرانگشت من سمت وکتوری نتیجوی رو حاصل نشان میدهد. یعنی از ا به ب تاب خوردن میبینیم که یا اینکه فرض میکنیم که اگر سرپوش قوطی داریم، سرپوش قوطی رو ما اگر از سمت ا به ب تاب دهیم، یعنی ببینید که یعنی سرپوش رو اگر از سمت ا به ب تاب دهیم این طور اون محکم میشد، یعنی با پایان میرود سرپوش به سمت c. و اگر برعکس تاب دهیم، یعنی اگر ما ب ضرب ا گوییم، یعنی از ب به ا تاب دهیم این طور سرپوش به بالا میرود و این سمت وکتور نتیجه به بالا حاصل میشد. برای همین در ضرب وکتوری انا همین جای ضرب شونده ها مهم است و هنگام جای عوض کردن آنها سمت وکتور نتیجه‌ای به 180 گرادوس تغییر می‌یابد. یعنی ما میتونیم نویسیم که ا ضرب ب برابر است با مینوس ب ضرب ا، یعنی آنها
فرق میکنند. برای همین در ضرب وکتوری با دقت شده باید ما جای آن همین ضرب شونده ها رو عوض نکنیم. این چون ضرب وکتوری ما گفتیم که نتیجه آن یک وکتور دیگر می باشد، نتیجه ضرب اسکالری اسکالر می باشد. و چطور ما معین میکنیم سمت وکتوری که از حاصل ضرب آنها حاصل میشد؟ من الان فهموندم. حاضر میبینیم که باز چی رو دیدن ممکن است. دیفرنسیال گیری حاصله گیری رو از ضرب اسکالری و وکتوری میبینیم. حاضر در ضرب اسکالری البته ما اگر یگان وکتوری از ضرب وکتوری به داشته باشیم، ضرب اسکالری هنگام حاصله گرفتن از آن یا اینکه دیفرنسیال گرفتن ما همین دیفرنسیال گیری رو در شکل عادی اجرا میکنیم. یعنی از یکمش دیفرنسیال میگیریم، ضرب دومش به دیفرنسیال جمع، باز از یکمش دیفرنسیال نمیگیریم، ضرب دومش دیفرنسیال، یا اینکه حاصله فرق نداره. یعنی در ضرب اسکالری اونقدر مشکل نیست، حتی اگر جایها رو عوض کنیم اونقدر مشکل نیست. اما در ضرب وکتوری ما باید جایهای آن همون وکتورها رو عوض نکنیم. شرکت کردیم اگر جای عوض شود جای ضرب شونده در اینجا نتیجه تغییر می‌یابد. برای همین اگر ما از ضرب اسکالری به ضرب وکتوری دیفرنسیال گیریم در اینجا ببینید از یکم دیفرنسیال میگیریم اما جای یکم رو با دوم عوض نمیکنیم، جمع باز جای یکم رو با دوم عوض نمیکنیم و از دوم دیفرنسیال میگیریم. یعنی در اینجا دیفرنسیال گیری ضرب اسکالری و وکتوری رو دیده برآمدیم که در ضرب اسکالری یگان جای مهم ندارد، اما در ضرب وکتوری مهم این است که ما باید جای آن همین ا و ب رو عوض نکرده دیفرنسیال گیریم. در اینجا البته ما از این فرم استفاده بردیم. یکم حاصله دوم به حاصله جمع دوم حاصله یکم به حاصله همین رو استفاده بردیم. باز یک قاعده دیگر می باشد در ضرب آمیخته وکتورها. وقتی ما ضرب آمیخته وکتورها داریم، این قاعده رو من گفتم میگذارم، وکتوری ا با یک وکتور دیگر ضرب می شود که آن وکتور در نتیجه ضرب وکتوری دو وکتور دیگر حاصل شده است. یعنی ما یگان وکتوری ا داریم، آن را با یگان وکتوری که از حاصل ضرب وکتوری دو وکتور دیگر حاصل شده است حاصل کردیم با اون وکتور ضرب، یعنی ا ضرب ب و س. یعنی این یک وکتوری هست که در نتیجه ضرب وکتوری ب و س حاصل شده است، ا را با اون وکتور ضرب کردیم، باز وکتور هم ضرب کردیم. در اینجا یک قاعده هست که ضرب وکتوری ا ب س این می شود که بس طرح سو در اینجا اسکالری بس به ضرب اسکالری ا س طرح سب، بس طرح سب. این قاعده هم در ضرب آمیخته وکتورها وجود دارد. بیایید اکنون درباره سیستم کوردینات دکارتی و وکتورها در سیستم کوردینات دکارتی کمی صحبت میکنیم. فرض کردیم که ما داریم سمت x, y, z و چطوری که در اول ما درباره وکتورهای واحدی صحبت کردیم، میتوانیم که در همین سیستم کوردیناتی وکتورهای واحدی رو روان کنیم که سمت همین سه تیر رو استفاده میکنند. یعنی یک وکتور واحدی داریم که سمت تیر x رو تنها معین میکند و مدل اون با یک برابر است. برای همین آن رو وکتور واحدی میگویند. مدل اون با یک برابر است. یه x این سمت تیر x رو استفاده میکند، یه y سمت تیر y رو استفاده میکند، یه z سمت تیر z رو. در ادبیات ها آنها رو همچون ای جی کانیز استفاده میکنند. ای جی کا ای سمت تیر x، جی سمت تیر y، کا سمت تیر z رو استفاده میکنند. و اگر یگان وکتور داشته باشیم در اینجا یگان وکتوری ا در همین سیستم کوردینات دکارتی یگان وکتوری ا داشته باشیم، وکتوری ا رو میتوان با تشکیل دهنده ها و پرایکس ها جدا کرد. یعنی وکتوری ا این میشود که وکتوری ا این با سه تشکیل دهنده در سه تیر اون رو با تشکیل دهنده ها جدا میکنیم. این میشود که
a پرایس a در تیر x ضرب y x جمع a y ضرب y y جمع a z ضرب y z و این وکتوری ای ما میتواند رادیوس وکتور باشد. برای مثال رادیوس وکتور حاضر درباره رادیوس وکتور هم صحبت کردن لازم است. یعنی ما میتونیم در جای وکتوری ا وکتوری ار مونیم رادیوس وکتور. رادیوس وکتور چیست؟ در اینجا یک بار دیگر فرض میکنیم که همه رادیوس وکتور است. رادیوس وکتور ار. رادیوس وکتور چیست؟ رادیوس وکتور این من بعضی وقت چنین ار بعضی وقت چنین ار بنویسم، اما در اینجا یک حرف ار رو در نظر دارم، این رو باید بگیرید. رادیوس وکتور این وکتور می باشد که موقع نقطه رو نسبت به ابتدای کوردینات معین میکند. تمام موقع نقطه رو نسبت به ابتدای کوردینات معین میکند. این رادیوس وکتور. رادیوس وکتور هم چنین نوشته ممکن است r برابر r x y x جمع y y جمع z y z. یعنی چنین معین کردن ممکن است که اکنون وقتی که ما از رادیوس وکتور حاصله میگیریم نسبت به وقت خلاصه تجربه انا همین رادیوس وکتور وابسته به وقت و ما سرعت رو میدهد. خود تجربه رادیوس وکتور این میشود کوچش جسم. کوچش جسم میشود که کوچش جسم در واحد وقت البته چیزی که ما میدونیم سرعت است و ما اگر گوییم که سرعت این برابر است به dr تقسیم dt و یا اینکه در بعضی حالت ها اری در بالایش نقطه دار هم اشاره میکنن حاصل نسبت به وقت رو اینو میتونن چنین ifade کرد x در بالایش نقطه x جمع y y یعنی dx تقسیم dt yx جمع z yz. صورت رو چنین تصور کردن ممکن است. وابسته به همه این چیزی که در اینجا گفتیم یک مسئله کار میکنیم. مسئله 1.5 ایرادوف میگه که دو ذره با صورت‌های دائمی وکتوری صورت‌هایشان داده شده است v1 و v2 حرکت کرده ایستادند در لحظه ابتدایی وقت رادیوس وکتوری آنها r1 و r2 بود. میگه که هنگام چگونه نسبت داشتن همه بزرگی ها ذره این ذره ها برمیخورند به هم دیگر. این دو نقطه مترالی به هم دیگر برمیخورند. بیاید در اینجا نشان میدهیم که اول فرض میکنیم که اول ذره در همین نقطه قرار داشت. یکی از این ذره ها r1 فرض کردیم و با صورت v1 به یکم سمت رفت. با صورت v1 که قدر وقت حرکت کرد و رادیوس وکتوری آن میشود که r2 r1 شتریخ. یعنی که بیاید برای رادیوس وکتوری آن رو r کلون 1 میگوییم. r کلون 1 و پس از این سکونجا و نوشتن ممکن است که r کلون 1 برابر است به r خورد 1 جمع v1 ت و موافقاً برای دوم ذره هم نوشتن ممکن است که r کلون 2 برابر r خورد 2 جمع v2 ت. البته شرطی بخوری یکی از شرط‌های بخوری این است که این r1 برابر r2 بودن است. یعنی جسم ها باید در یک نقطه باشند. رادیوس وکتور اونها برابر باشد. پس r1 جمع v1 ت برابر است به r2 جمع v2 ت. از اینجا اگر ت رو یابیم این میشد که r1 طرح r2 برابر v2 در آنجا این آن طرف را طرح v1 ت. در اینجا با دقت اهمیت دادن در کار است که ببینید که اگر r1 طرح r2 این باشد فرض میکنیم که یگان وکتوری این فرق دو وکتور است وکتور میشد یگان دلتا r در اینجا باشد فرق دو تا صورت یگان دلتا v ضرب ت. ببینید که چنین ifade وقتی این رو ما می نویسیم دلتا r از همین برابری دیدن ممکن است که سمت دلتا r به سمت دلتا v باید موافق باشد، چون که در اینجا تیمو این اسکالر است. بزرگی اسکالری کلون نو می باشد
و موافقاً سمت دلتا ار با سمت دلتا ب باید موافق باشه. اگر موافق نباشه جسم ها با همدیگر بر نمیخورن. یعنی یک از شرط های دیگری که جسم ها باید به همدیگر بخورن این است که این دلتا ار و دلتا ب سمتی یخیله داشته باشن. و ما میدونیم که سمت وکتور رو چقدر معین کردن ممکن است. ما میدونیم که اگر یگان وکتوری ا داشته باشیم این برابر است به خود وکتور بزرگی انا همین وکتور، یعنی مدولش ضرب سمتش، یعنی وکتور واحدی که سمت همین رو ifade میکند. و اگر ما وکتور واحدی رو ifade کنیم این میشه که وکتور تقسیم مدول وکتور. پس از این گفته‌هایی که در اینجا گفتیم به خلاصه آمدن ممکن است که انا همین اری یک طرح اری دو تقسیم مدول آن، یعنی این سمت این رو وکتور واحدی که سمت یک طرح اری دو رو ifade می‌کند باید برابر باشد با سمت انا همین، یعنی با وکتور واحدی که سمت فرق صورت رو ifade می‌کند. یعنی وی دو طرح وی یک تقسیم وی دو طرح وی یک مدولش. پس اگر چنین شرط اجرا شود، با اجرا شدن چنین شرط انا همین جسم ها همین نقطه های متریالی و همدیگر برمیخورند. این بود یکی از مسئله هایی که در اینجا فهمیش وکتورها کمی هم باشد دیده برآمده شده است. ادامه میدهیم به حل کردن مسئله ها از موضوع کینماتیکا و مسئله 1.11 ایرادوس رو میبینیم. میگوید که دو تا ساقه از یک نقطه به سمت های مقابل افقی با صورت های V1 و V2 پرتافته شدند. مسافه بین این دو ساقه را هنگام پرپندیکولار شدن سرعت های آنها یابید. یعنی مسافه بین این دو ساقه را در لحظه وقت یابید که در همان لحظه وقت سرعت ساقه ها به همدیگر سرعت های ساقه ها به همدیگر پرپندیکولار میشوند. در اول سرعت های ساقه ها به همدیگر مقابل بودند و ما در این سرعت ها به ما معلوم بود V1 و V2. ما باید مسافه بین هر دو این ساقه ها رو یابیم در لحظه وقتی تاو میگوییم و اول این تاو رو ما پیدا میکنیم. از فرمای شتاب استفاده میبریم. ما میدونیم که جسم اگر در میدان جاذبه حرکت کند و قوه مقاومت هوا را اگر ما به اعتبار نگیریم پس شتابی که تحت آن جسم حرکت میکنند این شتاب افزایشی آزاد میباشد. پس جی برابر است به سرعت ساقه یکم در آخر طرح سرعت ساقه یکم در اول تقسیم ت یا اینکه تقسیم تاو. تاو این علاقه همون لحظه وقتی است که در آن و یک شتریخ وکتور با و شتریخ وکتور پرپندیکولار میشوند. یعنی ما اگر در اینجا و یک شتریخ رو یابیم این برابر است به و یک وکتور جمع جی تاو. همین طور و دو شتریخ برابر میشد با و دو جمع جی تاو و در لحظه وقتی تاو صورت های و یک شتریخ و و دو شتریخ به همدیگر پرپندیکولار میشوند و اگر دو وکتور به همدیگر پرپندیکولار شوند حاصل ضرب اسکالری این دو وکتور به 0 برابر میشود. یعنی و یک شتریخ ضرب و دو شتریخ این برابر میشود به 0. در جای و یک شتریخ و و دو شتریخ میگذاریم و یک جمع جی تاو ضرب و دو جمع جی تاو برابر است به 0. اکنون این قوس‌ها را به هم دیگر ضرب میزنیم. و یک وکتور ضرب و دو وکتور و یک ضرب و دو باز و یک وکتور با جی تاو جمع و یک ضرب جی تاو جمع نوبتی اعضای دوم شد جی تاو ضرب و دو. در اینجا ما از بس که تاو اسکالر است ما میتونیم اون رو ضرب شونده تاو رو جایش رو عوض کنیم. این هیچ باقی نداره. ما میتونیم پیش از جی نویسیم یا اینکه بعد و دو نویسیم فرق نداره. یعنی جی و دو تاو چون در اینجا تاو اسکالر است جمع جی باز دو تا دیگه تاو دو تا تاو رو در آخر می نویسیم تاو کوادرات ضرب جی حاصل ضرب اسکالری جی و تاو کوادرات و این برابر میشد به 0 برابر میشد به 0. اکنون ببینید که در اینجا ما داریم و1 و و2 ضرب اسکالری و1 و و2 که و1 و و2 این صورت های اولیه ساقه ها می باشند و از بس که صورت های اولیه ساقه ها یعنی در لحظه اول صورت آنها به همدیگر مقابل بودند یعنی کنج بین آنها 180 گرادوس بود. پس ضرب اسکالری هر دو این وکتورها این می شود
با مینوسی ضربی مدول آنها. یعنی V1 ضرب V2 این میشود V1 ضرب V2 مدولشان ضرب کوسینوس کنجی بین آنها و کوسینوس کنجی بین آنها این کوسینوس 180 گرادوس مینوس 1 میشود. برای همین V1 ضرب V2 این میشود مینوس V1 V2 مینوس V1 ضرب V2 یعنی ضرب اسکالری آنها با مینوسی حاصل ضرب مدول آنها برابر میشود. و در اینجا باشد از بس که شتاب افتیش آزاد در لحظه اول با خود هم با V1 هم با V2 پرپندیکولار بود و ما در اول نوار قید کرده بودیم که اگر دو وکتور با هم دیگر پرپندیکولار باشند حاصل ضرب اسکالری این وکتورها به 0 برابر میشود. پس این اعضای ما به 0 برابر میشود، این اعضای ما نیز به 0 برابر میشود. میموند G ضرب G که ما باز در اول نوار قید کردیم که حاصل ضرب وکتور با خود وکتور ضرب اسکالاریش این میشود که مدول اون حاصل ضرب مدول اون یعنی G کوادرات. باز در اونجا تاو کوادرات داریم برابر 0. از اینجا اگر تاو رو یابیم این برابر میشه بر ریشه V1 V2 تقسیم G و مسافه بین این جسم ها رو ما میدونیم که در همواره هر دو این جسم ها در لحظه های برابر وقت بلندی های برابر رو میفرویند، چون که سرعت ابتدایی هر دو این جسم ها V1 0y برابر است با V2 0y برابر است با 0. یعنی که در یکم لحظه وقتی در دل خواه لحظه وقتی ته جسم ها در یک خیل بلندی قرار دارند، از این لحاظ مسافه بین آنها رو ما میتونیم چنین یابیم. مسافه بین آنها از حساب حرکت آنها در 3x یعنی در افق صورت میگیرد و از بس که در 3x ما شتاب نداریم پس مسافه بین آنها میشود که مسافه نسبی بین آنها سرعت نسبی آنها V1 جمع V2 که این سرعت نسبی در 3x باقی موندن میگیرد، چون که در 3x چطوری که ما حضور گفتیم شتاب نیست. V1 ضرب V2 سرعت نسبی آنها ضرب وقت که ما این وقت رو البته در اینجا معین کردیم یعنی L برابر میشد است با V1 جمع V2 ضرب ریشه V1 V2 تقسیم G. این است مسافه بین هر دو این سقف ها در لحظه وقتی که در این لحظه سرعت آنها پرپندیکولار میشه. مسئله زیرین رو میبینیم و بعدتر باز برمیگردیم به مسئله های ایراد. در مسئله که حاضر ما آن رو حل میکنیم گفته شده است که شتاب نرمالی و شتاب تانگنسیالی. در اینجا شتاب نرمالی و تانگنسیالی رو با حرف W اشاره کرده است، اما هیچ باکی ندارد، ما با همین حرف اشاره کرده اون رو کار میکنیم. شتاب نرمالی و تانگنسیالی ذره رو با واسطه وکتور سرعت آن و شتاب پورای آن W معین کنید. یعنی با ما هر دو این بزرگی ها داده شده‌اند و ما باید با استفاده از هر دو این بزرگی ها شتاب نرمالی و تانگنسیالی ذره رو معین کنیم. ببینید فرض میکنیم که ما اگر اگه وکتور A داشته باشیم، شما این رو باید با استفاده بردن چنین اصول رو دانید. در اینجا ما یکم سمت 3x داریم، وکتور A داریم. در اینجا یکم کنج الفا کنج بین وکتور A و 3x می باشد. برای اون که ما پرایکسیون وکتور A رو در 3x یابیم، یعنی ax رو یابیم، برای این کافی است که ما همین وکتور A رو کلیری با وکتور واحدی که سمت 3x رو نشان میدهد ضرب زنیم. یعنی یک وکتور واحدی وارد میکنیم که سمت 3x رو نشان میده. این یه x فرض کردیم، یعنی وکتور واحدی که سمت 3x رو ifade میکنه. اگر ما وکتور A رو با یه x کلیری ضرب زنیم، پرایکسیون وکتور A در 3x حاصل میشه، یعنی ax برابر میشه با A ضرب اسکالری با یه x. همین طور ما تصور میکنیم که ما داریم البته شتاب پورای جسم این سومه شتاب های تانگنسیالی و نرمالی آن میباشند. اینجا این شتاب پورای جسم است، این شتاب تانگنسیالیش است، این باشد شتاب نرمالی و به سمت شتاب تانگنسیالی وکتور واحدی تاو روان است به این طرف. یعنی در اینجا یکم وکتور واحدی تاو است که سمت شتاب تانگنسیالی یا سمت خود سرعت رو ifade میکنه. یعنی از بس که تاو این وکتور واحدی می باشد که سمت سرعت رو ifade میکند، پس ما میتونیم برای آن نویسیم
ما در اول نوار قید کرده بودیم که وکتور واحدی که سمت یگان وکتور را معین میکند این برابر است به همین وکتور تقسیم مدولی همین وکتور، یعنی تاو برابر است به و تقسیم و، یعنی وکتور و تقسیم مدولی و. اگر ما انا همین وکتور w رو به تاو اسکالاری ضرب کنیم، در اینجا پرویکسیای سمت پرویکسیای شتاب پوره در سمت شتاب تانگنسیالی در سمت تاو حاصل می شود. یعنی ما می نویسیم که شتاب تانگنسیالی برابر است به مدول شتاب تانگنسیالی ضرب سمتی که یعنی همون سمت شتاب تانگنسیالی را ifade میکند. یعنی w تاو برابر است به w تاو ضرب تاو، یعنی شتاب تانگنسیالی وکتوری اون برابر است به مدول شتاب تانگنسیالی ضرب تاو. مدول شتاب تانگنسیالی این پرویکسیای انا همین w پرویکسیای شتاب پوره در سمت انا همین شتاب تانگنسیالی می باشد و این را ما میتونیم این طور معین کنیم. مدول شتاب تانگنسیالی این برابر است به، یعنی ما میتونیم این طور قید کنیم پرویکسیای انا همین وکتوری شتاب پوره در سمت تاو و ما در اینجا من قید کردم که اگر ما خودی انا همین w رو با تاو اسکالاری ضرب کنیم انا همین پرویکسی حاصل میشه. یعنی w در اینجا مدول گرفتن لازم است، یعنی مدول این w ضرب تاو ضرب اسکالاری w با تاو با ما حاصل میکند انا همین پرویکسی w رو در سمت شتاب تانگنسیالی و یعنی انا همین رو با ما حاصل میکند. این رو ما برعکس باز یک بار دیگر با تاو ضرب میزنیم، در اینجا شتاب تانگنسیالی حاصل میشه. پس شتاب تانگنسیالی وکتورش این برابر است با مدول شتاب تانگنسیالی، یعنی انا همین w ضرب اسکالاری با تاو. باز در اینجا وقتی ما ضرب اسکالاری دو وکتور داریم، ضرب اسکالاری دو وکتور این میشود که یک بزرگی اسکالاری میشود. ضرب اسکالاری دو وکتور این بزرگی اسکالاری میشود، برای همین w تاو این برابر است با پرویکسیای اون، یعنی یک اسکالار ضربی باز وکتوری واحدی. در جای تاو انا این ifade که در اینجا ما نوشتیم این رو میگذاریم جواب یکی از جواب مسئله ما میبره، یعنی w تاو این برابر است با w ضربی در جای تاو میگذاریم و تقسیم و ضربی و تقسیم و، یا اینکه w تاو برابر است با w ضرب و خواست باز ضرب و تقسیم در اینجا و ها میشن و کوادرات. اکنون از این فرم استفاده میبریم. ما میدونیم که از این رسم هم دیدن ممکن است. اینجوری ما میدونیم که شتاب پوره این برابر است با شتاب نرمالی جمع شتاب تانگنسیالی و از اینجا شتاب نرمالی رو میتونیم پیدا کنیم. شتاب نرمالی این برابر است با شتاب پوره طرح شتاب تانگنسیالی، یا اینکه شتاب نرمالی برابر است با شتاب پوره ما داریم علاقه طرح شتاب تانگنسیالی انا همین شتاب پوره ضرب سرعت ضرب با سرعت تقسیم سرعت در کوادرات. یکی از جوابهای مسئله در اینجا میخوبد، یکی از جوابهای دیگر اون در اینجا. یعنی این هم یکی از مسئله میباشد که موضوع همین وکتورها رو ضرب اسکالاری ضرب وکتوری رو کمی با شما میفهموند. برمیگردیم باز با مسئله های ایرادو. مسئله 1.27 ایرادو رو میبینیم. میگوید که یک جسم خورده تحت کنج با سرعتی، اینجا وکتوری سرعت ما معلوم است، با سرعت v0 تحت کنج پرتافته شد. سوال ا کوچیک جسم رو همچون فونکسیای وقت یابد، یعنی کوچیک جسم رو در اینجا با حرف r اشاره کردن همچون فونکسیای وقت یابد. اگر ما یگان جسم رو در میدان جاذبه با یگان سرعت ابتدایی v0 پرتایم، تقریبا جسم انا همین طور حرکت میکند. در یگان لحظه وقت t کوچیش اون از لحظه وقت t برابر 0 تا انا همون لحظه وقت t تقریبا در اینجا اگر ما r داشته باشیم از t تقریبا همین شکل رو میگیرد و ما باید همین r از t رو یابیم. باز از آن فرمولی که در اینجا ما استفاده بردیم
استفاده میبریم و در اینجا قید کردن ضرور است که تغییریابی وکتوری سرعت، تغییریابی سرعت جسم در هنگامی که جسم در میدان جاذبه حرکت میکنه، در این مسئله در اون مسئله هم همه وقت قد سمت جی به عمل میآید. یعنی قد پرپندیکولاره که با قد عمود به عمل میآید که چرا؟ چون که شتابی که با اون جسمی در میدان جاذبه حرکت کننده حرکت میکند، این شتاب افچی آزاد است. یعنی اگر ما V0 داشته باشیم، سرعت آخری ما حتما در همین خط نوعی اون میرسد از اینجا. یعنی یا این طرف میشود یا این طور یا این طور یا این طور، همین طور. چون که این در این سمت شتاب افچی آزاد به این سمت روان است، برای همین. و از این فرموله ما سرعت رو میابیم. ما میدونیم که سرعت آخری این برابر است به V0 جمع جی ت و برای یافتن کوچیش تنها از این فرمول اینتگرال میگیریم. یعنی ما میدونیم که سرعت این برابر است به dr تقسیم dt. از اینجا dr برابر میشود به v dt. از این فرمول اینتگرال میگیریم از هر دو طرف. dr از بازی من میفهمونم برابر است به اینتگرال v. در اینجا سرعت میتواند از وقت وابسته باشد dt. در لحظه وقتی t برابر 0 ما جسم رو از ابتدای کوردینات فرض میکنیم پرتافتیم. در اینجا کوچیش که گفته شده است، ما میتونیم حتی در اینجا یگان اری 0 قید کنیم. یعنی جسم میتونه از ابتدای کوردینات پرتافته نشده باشد، از یگان نقطه دیگر پرتافته شده باشد. یعنی در لحظه وقتی t برابر 0 کوردینات ابتدایی آن اری 0 بود. در لحظه وقتی t کوردیناتش میشود r، رادیوس وکتوری آن میشود r و در اینجا r طرح r 0 میشود موافق فرمول نیوتن لیبنیتز. در اینجا وابستگی و از t رو میگذاریم. در اینجا از همین مدل یکم v0 جمع جی ت اینتگرال از 0 تا t dt. در اینجا میبینیم که تغییریابی در دوست فکر البته همون در اینجا کوچیش رو با حرف r اشاره کرده است، اما ما با دلتا r اشاره میکنیم چون که در دوام مسئله ما تغییریابی r رو هم صورت ریفلکتور قبول کردیم. یعنی همون کوچیش جسم این برابر میشود با، یعنی r طرح ایران میشود دلتا r، یعنی کوچیش. یا که اگر اون رو با s اشاره کنیم وکتور s، این برابر میشود با اینتگرال میگیریم v0 t جمع g t کوادرات تقسیم 2. از بعد که v0 این در اول با ما داشته است وکتوری v0 این دائمی است، برای همین ما اون رو از تحت اینتگرال برآوردیم، از dt اینتگرالش ت شد. g هم همین طور دائمی است، نه سمت g تغییر می‌یابد نه قیمت اون، برای همین اون رو از اینتگرال از زیر اینتگرال برآوردیم. اینتگرال t dt این ت کوادرات تقسیم 2 و یکی از جواب‌های مسئله حاصل شد. یعنی کوچیک جسم همین طور حاصل میشه. سوال دوم مسئله این میگوید که میانه وکتوری سرعت رو در 3 ثانیه از اول حرکت و در تمام وقت حرکت یابید. یعنی میانه وکتوری سرعت رو در 3 ثانیه اول وقت یابید. ما میدونیم که میانه وکتوری سرعت یعنی این برابر است به تغییریابی همون دلتا r تقسیم دلتا t تقسیم وقت t. از وقتی در لحظه وقتی ما یعنی از t برابر 0 شروع شد، این رو ما میتونیم t گوییم، t ثانیه اولی وقت. دلتا r رو البته ما پیدا کردیم، این رو تقسیم t میکنیم، حاصل میشود که در اینجا یک t میپرد اختصار میشود، در اینجا یک t دیگر میشود که v0 جمع g t تقسیم 2 و اکنون در تمام وقت حرکت همین میانه وکتوری سرعت رو در تمام وقت حرکت ما باید یابیم. یعنی در جای t در اینجا ما باید تاو بذاریم تمام وقت حرکت، و تمام وقت حرکت رو ما میتونیم از همین فرمول تاو برابر است با 2 v0 سینوس الفا تقسیم g استفاده بریم تمام وقت حرکت.
و یا اینکه این فرمولا رو ما میتونیم اثبات کنیم، چون که بعضی ها ممکن که این فرمولا رو ندونن. اما اگر مدل y هسته رو نویسیم، y هسته این برابر است به وین سینوس الفا ضرب ت طرح جی ت کوادرات تقسیم 2. و در اینجا ما میدونیم که هنگامی ت برابر 0 بودن و هنگامی ت برابر تاو بودن در دو حالت y که ما 0 است، در اول و در اخیر. پس هنگامی ت برابر 0 بودن در اینجا حل معین است، یک ریشه ما ت برابر 0 میشد، یک ریشه دیگری ما میشد که وین 0 سینوس الفا برابر مینوس جی تاو تقسیم 2 برابر 0. از اینجا تاو رو یابیم، انا همین فرمولا که در اینجا داریم اثبات میشود، اما با ما کنجی که تحت آن جسم رو میپرتوند معلوم نیست و ما میتونیم این رو پیدا کنیم. از فرمای ضرب اسکالری وی0 و جی استفاده میبریم. وی0 ضرب جی میشه که وی0 ضرب جی یعنی حاصل ضرب مربوطش و ضرب کوسینوسی کنجی بین آنها. کوسینوسی یگان فی، باز انا همین فی رو من معین میکنم که کنجی بین وی0 و جی کدام کنج است. وی0 ما اون طرف روان است، جی باشد طرف پایان. و چطوری که من در اولی نوار گفتم کنج بین وین و جی این کنج نیست. از دوام وین میبینیم ببینید که سمت وین کدام طرف است، اون طرف، و سمت جی پایان است، سمت وین اون طرف. کنج بین اونها میشه که انا این کنج که این کنج میشه الفا، کنج پرتوفت که در اینجا ما اون رو قید کردیم. این کنج میشه 90 طرح الفا، این کنج باشد میشه 90 جمع الفا. یعنی کوسینوسی در اینجا 90 جمع الفا داریم، 90 جمع الفا. و ما میدونیم که کوسینوس 90 جمع الفا این میشه مینوس سینوس الفا. پس سینوس الفا رو میابیم، این میشود که ضرب اسکالری وی0 ضرب جی تقسیم، در اینجا مینوس داریم، تقسیم وی0 ضرب جی یعنی حاصل ضرب مودول اونها. در اینجا میگذاریم تاو برابر میشود با 2 وی0 تقسیم جی، 2 وی0 تقسیم جی ضرب مینوسی وی0 ضرب جی تقسیم وی0 ضرب جی. در اینجا وی0 با وی0 میرود، جی با این جی کوادرات میشود که 2 وی0 ضرب جی مینوس 2 تقسیم جی کوادرات. انا همین رو برده در اینجا میگذاریم، میانه وکتوری سرعت رو در تمام وقت میابیم در وقت تاو. یعنی میانه وکتوری سرعت این برابر میشود با وی0 به تغییر میموند پلوس، در اینجا مینوس داریم، مینوس میشود جی تقسیم 2 جی تقسیم 2. باز در اینجا داریم یک دو دیگر، در اینجا داریم 2 وی0 جی تقسیم جی کوادرات. یا اینکه این میشه که وی0 طرح جی وی0 جی تقسیم جی کوادرات. این بود مسئله 1.27 ایرادو.